سینیٹر فیصل واڈا صاحب جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، جیسے بھی منظور ہوئی، اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز ہیں اس سے پاکستان کے بارے میں امیج اچھا تو نہیں جا رہا. دیکھیں امیر صاحب، ایک تو یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اپوائنٹمنٹ آف ججز اسی طرح ہوتی ہے. اچھا، نمبر ایک تو وہ اپنے گھر کو پہلے دیکھ لے، اس کو پہلے کرٹیسائز کرے. دوسرا یہ کہ یہ نظام جو آج واپس ریورس ہوا ہے پارلیمنٹ کے پاس، یہ نظام ڈکٹیٹرز کا نظام تھا جب انہوں نے لیا تھا. تو ہم اپنے واپس اسی فولڈ پہ آ گئے جس فولڈ پہ ڈیموکریسی اس وقت تھی. تو ایسی کوئی چیز نہیں، پاکستان جب سے بنا ہے تب سے یہ رول نہیں تھا. یہ تو ڈکٹیٹرز نے آ کے چینج کیا تھا اپنے پاس لینے کے لیے، ہم نے واپس اپنے پاس لے لیا. اور یہ لا میکنگ ہمارا کام ہے. اور دوسری دیکھیں امیر صاحب، جب تاثر یہ ہوگا کہ آپ مجھے دیوار سے لگا دیں گے تو میں آپ کو چھت سے ہی لگاؤں گا نا. میں تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کھل کے آدمی بات کرے، کھل کے سیاست کرے. آج اس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ اس کی مدار ہے کہانیاں. ایک تو ویسٹرن ورلڈ ہمارے ذاتی معاملات میں تو نہیں بول سکتا. سب سے پہلے وہ ویسٹرن ورلڈ بتایا کہ تم کیسے اپوائنٹ کر رہے ہو پھر جوڈیشری، جیسے اب ہم کرنا جا رہے ہیں وہ بھی تو ویسے ہی کرتے ہیں. اور یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں دستور چلا رہا ہے. یہ چینج ہوا ڈکٹیٹرز کی ٹائم میں. تو ڈکٹیٹرز کی چیز کو آپ اچھا کہہ لیں یا برا کہہ لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈکٹیٹرز چیز واپس لے لی وہ بری چیز ہوگی، کل آپ کو سوٹ کرتا تھا. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں میر صاحب، کسی جگہ پہ تو کھڑے ہو نا، کسی جگہ پہ کوئی تو کھڑا ہو. ہر وقت رونا گانا، ہر وقت جھوٹی باتیں کرنا، چلانا میں آپ کو آج آپ کے شو پہ بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ پھر مایوس ہوں گے مخصوص نشستوں کے اوپر، یہ مایوس ہوں گے پی ٹی آئی والے. ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں. ٹھیک ہے، بالکل. دوسری قانون، ٹھیک ہے سر. دوسری چیز، عمران خان صاحب آپ کو سافٹ میسیجنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا یہاں بہت کچھ بک چکا ہے. بک بھی چکا ہے، بھگوڑے بھی ہو چکے ہیں اس کے اندر. اور یہ پارٹی کے اندر چلے آن پرانا ہے لیکن میجورٹی تو پارٹی کے اندر شکلیں کوئی نہیں جانتا. ان کو پتہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے واپس کبھی نہیں آتا. اور جہاں تک آن صاحب نے بات کی کہ 50 کروڑ اور 1 ارب، یہ واحد پارٹی ہے جس میں 5 لاکھ میں مال بکنے کو تیار ہے. تو 50 کروڑ اور 1 ارب میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے آفر بھی کی ہوگی. اچھا آن صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے ہمارے شو پہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ 30 اکتوبر تک کم از کم پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ آج 22 اکتوبر ہے، ابھی تک اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ ابھی تک قائم ہو جی. اس میں صرف یہ ہوا کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا نا وہ اینڈ پہ اسٹیرک لگ گیا. وہ جیسے باٹے کی چپل پہ نیچے اسٹیرک لگا ہوتا ہے نا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی، اس پہ بھی تھوڑا سا اسٹیرک لگ گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 26ویں ترمیم کے لیے جو حکومت وقت ہے اور جو اوبیسلی جو مین فورسز ہیں وہ اس حد تک چلی جائیں گے. اس کو اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سسٹم سارا کا سارا، میں آپ کو بتاؤں واڈا صاحب یہاں بیٹھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا حمام چہرہ یا پتہ نہیں کیا اس طرح کر کے. دیٹ واز دا ٹرو ڈپکشن کہ اگر اس دن 26 ترمیم نہ ہوتی تو پھر ماسک، حمام یا پتہ نہیں وہ کیا دھلائی، کیا ڈرائی کلیننگ کا نام استعمال کیا تھا. تھنگز ور آل رولڈ اپ. کوئی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ 26ویں ترمیم نہ ہو جائے گی. اور حقیقت دیکھیے کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں، میں تو چلے پریڈکٹ کر رہا تھا آج سے 1.5-2 مہینے پہلے. میر صاحب آپ پرسوں کی پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ میں نے کی تھی 2 مہینے پہلے، 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے میں نے کہا تھا 21 اکتوبر سے پہلے ہوگا، کہا تھا میں نے، اور ریکارڈ کہا تھا. یہ ذرا یہ آپ کے پاس فیصل واڈا صاحب کا، آپ کے پاس یہ میں نے یہ بھی کہا تھا مولانا صاحب کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ بھی کہا تھا فیصل واڈا صاحب کا اسکرپٹ لکھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے. ہاں چلیں. اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. لیکن واڈا صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ سنیں. نمبرز پورے ہو جائیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے؟ دیکھیں میر صاحب، میرے لیے اب یہ سبجیکٹ ارریلیونٹ ہے. میری برتھ ڈے 21 اکتوبر کو، ہم کیک اور پیسٹری کھائیں گے سر، سب اچھا پاکستان میں. جب بھی نوٹ اور ووٹ کی بات ہوگی 21 اکتوبر کو میں کہہ رہا ہوں میری برتھ ڈے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کروں گا. میں کیک اور پیسٹری کھاؤں گا، تب تک سب اچھا ہو چکا ہوگا. تو یہ تو آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن واڈا صاحب آج آپ نے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے خلاف ایک بڑی سخت ٹویٹ کیا ہے. بظاہر اس کا تعلق ہمارے پروگرام سے بھی بنتا ہے، تو میں اس ڈیٹیل میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ جائیں بالکل جائیں. ذرا وہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف جو ان کی ٹویٹ ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا، لیکن وہ جس کلپ کی وجہ سے انہوں نے کیا ذرا وہ سن لیں وہ کیا ہے. آپ ہی کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے اس ترمیم کو بڑا ملیٹنٹلی سپورٹ کیا، وہ کچھ اور طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کا باپ بننے کی اب تو کوئی اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا. کون جیتا؟ سکندر، باپ کا باپ. باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. چلیں بلاول صاحب تو باپ جو پارٹی کو کہہ رہے ہیں، لیکن
फैसल वाडा साहब कौन से बाप के बाप का जिक्र कर रहे हैं? मैं अगर उनके बाप के ऊपर जो है वो ज़रा गुरेज करूं कमेंट करने के लिए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल इसरार नहीं करता लेकिन ये जो है पतली गली से निकल जाता हूँ। तो मैं तो पतली गली से निकल गया, लेकिन वाडा साहब आगे खड़े थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया और आपने आज एक ट्वीट खड़का दी ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। देखिए मीर साहब, मैंने ना कभी भी माँ बहन बेटी माँ बाप की सियासत नहीं की है। मैंने यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा की सियासत से मेरा शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए खड़ा हुआ, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, और सारी पोलिटिकल पार्टी, मेरा ओपोनेंट भी अगर कोई है, मुखालिफ भी है, बदतरीन मुखालिफ भी, उसकी माँ बहन बेटी मेरे लिए माँ बहन बेटी है। लेकिन आपने सवाल किया था, गंदम जवाब है चना। आपने कहा, फैसल वाडा ने कहा बाप का बाप कौन है, उन्होंने अटैक कर दिया मेरे बाप पर। देखिए, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने भी उनसे पूछ लिया जी आपके इतने कौन सा बाप है, आपके कौन से बाप को मान लूँगी, आप हर बुरे वक्त में आप बाप बदल देते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं जब मेरी साहब ऐसा काम नहीं करता, जब मैं लोगों की फैमिली के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए तो फिर डबल स्टैंड लूँगा, और मुझे देर नहीं लगेगी चौक पे खड़ा करके सियासत उतार के लेकिन आपको हाथ में दे दूँ और इतना टाइम भी ना दूँ ढकने का, मुझे नहीं देर लगेगी। आपको ऐसा नहीं लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अवॉइड किया आपकी बात? देखिए मीर साहब, बात पे कमेंट नहीं किया। मीर साहब देखिए, मेरी बात सुनो, मैं आपसे आप मुझे सवाल करें ऑन बब्बी का, और मैं कहूँ मैं आपके बाप के बारे में बताऊँ, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, तो आप नहीं मुझसे पूछेंगे कि आपके बाप का, मेरे बाप का क्या ताल्लुक है, मेरी माँ बहन बेटी का? हालांकि बाप के बाप की बात हो रही थी। बाप के बाद सवाल आपने कुछ और किया था, जो सही किया था, आपका काम था, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दी थी, मैं ओन करता हूँ, लेकिन उन्होंने उसको मेरे बाप पे अटैच कर दिया, जुगतबाजी अपनी तरफ से कर दिया। मुझे तो जुगतबाजी निकालना बड़ी तेजी से आता है। मेरे ख्याल है बात को खत्म ना कर नहीं, खत्म करे सर, मैंने तो की नहीं कभी ऐसी बात। सबको पता है कि बाप का बाप कौन है, सबको पता। तो फिर उनको मेरे बाप पे नहीं आना चाहिए था ना। अच्छा, और नवाज भप्पी साहब, अब आप ये बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के बहुत से जो लोग हैं उनके बारे में इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं जी, उनको शो काज नोटिस दिया जाएगा, ज़्यादातर का ताल्लुक आपके साउथ पंजाब से है, इसकी क्या वजह है? और आप क्योंकि ज़िम्मेदार भी हैं साउथ पंजाब के, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वाई साउथ पंजाब। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसी एक वो नैरेटिव बन गया जी साउथ पंजाब से। जिन लोगों को आज रात शो कॉज नोटिस इशू किए जा रहे हैं, जिन 11 लोगों को, उनमें से एक केपी से है और बाकी जो 10 लोग हैं अपना 2 केपी से हैं और बाकी 9 लोग पंजाब से हैं। और पंजाब से भी जिन लोगों को शो कॉज इशू वो सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी 6 लोग जो हैं वो पंजाब के दूसरे हिस्सों से होंगे। सो ऐसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स नॉट जज देम। मैं उसकी वजह बताऊं सर, मुझे अभी तक ये अंदाज़ा नहीं ये लोग किस परेशानी से, किस हालात में कैसे गए होंगे। अभी शो कॉज नोटिस आज रात को इन तमाम 11 लोगों को इशू हो जाएगा, 2 सेनेटर्स हैं, 9 MNAs को, और फिर जब उनके जवाब आने शुरू होंगे फिर पता चल जाएगा। सो सूबे की हियत की वजह से कोई जनूबी पंजाब से अपर पंजाब का इशू नहीं है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रेशर कि किस पे किस किस्म का प्रेशर था, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से, यकीन करें मीर साहब एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई शख्स इन हालात में खान साहब का हालात छोड़ सकता है? ये मतलब आई कैन नॉट थिंक ऑफ वन थिंग। मेरा एक सवाल आपसे, मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है। ऑन साहब नहीं, मुझे एक सवाल करना है। ऑन भाई, एक बड़ा सवाल मेरा आपसे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल मुझसे भी पूछा है कि अगर ऑन अब्बास बप्पी जो है हर किस्म के प्रेशर के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम की पेशी के दिन वो सेनेट में आ सकता है, अगर अली ज़फ़र आ सकता है, अगर हामिद खान आ सकता है, और कोई आपको किडनैप नहीं करता, तो बाकी क्यों नहीं आए? वो आपने ट्वीट भी किया था और मैंने अभी आपके प्रोड्यूसर से पूछा कि यार मीर साहब बड़े सवाल, मुझसे फ़ोन पे या लाइव ही पूछ लें, मैं जवाब दे दूँ। मीर साहब 2 अक्टूबर से लेके जिस दिन 26वीं तरमीम, मैं अपने घर से गायब था और पहले 1 हफ्ते के लिए मेरे बच्चे भी गायब थे और मैं भी केपी में ही था, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो सर। अच्छा। मैं जुमे रात को पहली दफ़ा जिस दिन सेनेट का सेशन था, उस दिन अली ज़फ़र साहब की गाड़ी में पिछली सीट पे छुप के इसी सेनेट में और एक कमरे में बैठा रहा। अगले दिन फिर मैं, पहले दिन शिबली फराज साहब के साथ आया, मैं रिकॉर्ड पे इसलिए कह रहा हूँ, अगले दिन मैं अली ज़फ़र साहब की गाड़ी में छुप के गया और फिर किसी कमरे में बैठा रहा, फिर वो एडजर्न हो गया। और थर्ड डे एक और दोस्त है जो कि सेनेटर है, मैं उसकी गाड़ी में जाके नीचे किसी एक कमरे में बैठा रहा, जब तक मुझे अली ज़फ़र साहब ने फ़ोन नहीं करे कि फाइनली अब तरमीम आ गई है और तुम इस वक्त आ गए। उसके बाद मुझे पता था अब तरमीम जब पास हो जानी है, वापसी के ऊपर कोई किसी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जो सारा रोला है वो तो तरमीम का था। हाँ, 27वीं तरमीम आ गया, हम फिर घरों से दौड़ जाएंगे और फिर वाडा साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम फिर सारे छुपे फिर रहे होंगे। सो दैट इज अ लॉट अबाउट इट। अच्छा, अब आपको इसका मतलब है पता चल चुका है कि 27वीं तरमीम भी आ रही है और बहुत जल्द आ रही है।